वेलकम टू स्टडी विथ एलिना। आज आम अष्टम श्रेणी इतिहास बहिर प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठार पार्ट 2 डिस्कसन करवा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आमे ऑलरेडी प्रथम अध्याय भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठार पार्ट 1 डिस्कसन कर देचे, जो थे आम ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा पूर्व भारतर राजनैतिक अवस्था विषय डिस्कसन करते। ता सहित आम हूँ नादिर शाह किपर हूँ शाहजहान मयूर सिंहासन नहीं से विषय भी आम डिस्कसन करें। ये सब डिस्कसन करदेचे। वाणिज्यवाद और व्यावसायिक संघर्ष विषय में डिस्कसन करें। आज आम पोर्तुगीज शासन ठारू ही स्टार्ट करवा। तेबे चलो स्टार्ट करवा। पोर्तुगीज शासन केमती स्टार्ट होता? 1498 ख्रीष्टाब्द भास्कोडा गामा उत्तर मास अंतरीप पार होई भारतर पश्चिम उपकूलस्थ कालीकोट बा कोषिकोड ठारे पहुँची थे। तो केबे आसी किए आसते ना हूँ भास्कोडा गामा प्रथम आसते 1498 ख्रीष्टाब्द आसी। प्रथम से उत्तरमांस अंतरीप पार होई भारतर पश्चिम उपकूलस्थ कालीकोटर कोषिकोड ठारे पहुँची थे। जामोरिन उपाधिधारी जड़े हिंदू राजा यही अंचलर शासक थे। भास्कोडा गामा जामारिन दरबार में पहुँची पोर्तुगीज मानक वाणिज्य कारबार को अनुमति देवाई अनुरोध कले। राजा तांको अनुरोध रक्षा करी पोर्तुगीज मानक वाणिज्य करने अनुमति देते। फल पोर्तुगीज माने भारत में वाणिज्य कोठी करथिले। तो प्रथम हूँ किए हूँ ना जामोरिन दरबार में से आसिक प्रथम पहुँची थे। भास्कोडा गामा प्रथम जामोरिन दरबार में पहुँची थे। सेठे कौन करते ना राजा अनुरोध रक्षा करी पोर्तुगीज मानक वाणिज्य करने अनुमति मिली। फल कौन है ना फल पोर्तुगीज माने भारत में वाणिज्य कोठी प्रतिष्ठा करथिले। भारतर गोवा डामन डिउ सालसेट बेसिन आम्बे एबर मुंबई बम्बे और एबर हूँ मुंबई एवं बंगदेशर हुगुली प्रभृति स्थान में वाणिज्य कोठी निर्माण कर भारत में पोर्तुगीज उपनिवेश स्थापन करथिले। प्रथम कालीकोट ये करथिले। देन स्टार्ट है कौठू ना भारतर गोवा डामन डिउ सालसेट बेसिन बम्बे एवं बंगदेशर हुगुली प्रभृति स्थान में वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले। भारतर पोर्तुगीज अधिकृत अंचल में गवर्नर भाव आल्बुकर्क नियुक्त होते। से एक विराट नौशक्ति गठन कर पोर्तुगीज मानक प्रतिपत्ति बुद्धि करते। प्रतिपत्ति किए बुद्धि करते ना गवर्नर भाव जी नियुक्त होते ना था आल्बुकर्क। सप्तदश शताब्दीर प्रथम भागरे पोर्तुगीज माने जलदूषी वृत्ति करी एवं अन्य देशर वाणिज्य तरी को लुंठन कर निज व्यवसायर प्रसार करथिले। भारतीय मानक ख्रीष्ट धर्म रे दीक्षित कराई ख्रीष्ट धर्मर प्रसार कराई। फल मोगल सम्राट माने से बाधा देइथिले। तो पोर्तुगीज मानक केउ माने बाधा देइथिले ना मोगल सम्राट माने बाधा देइथिले। शेष में इंग्रेज और डच ओलंदाज मान डच मानक ओलंदाज कहुए सहित प्रबल प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन होई सेमानकर वाणिज्य कोठी हराइले। 1961 मसीहा पर्यंत गोवा डामन डिउ सेमानकर अधिकार रे थिला। सही वर्ष स्वाधीन भारत सरकार यही अंचल गुड़िक अधिकार करिबारु पोर्तुगीज मानकर उपनिवेश भारत लोप पाइला। भारत कौन है ना स्वाधीन पाइला। तेतक स्वाधीन भारतर सरकार कौन कले ना ये अंचल गुड़िक जो अंचल मानक पोर्तुगीज मान उपनिवेश स्थापन करते से उपनिवेश स्थापन कर अंचल गुड़िक दखल कले, जहाँफल पोर्तुगीज मानकर उपनिवेश भारत कौन है ना लोप पाइला। देख गोटे बक्सटे देती देख कौन लिखाई तादे ना उपनिवेश स्थापन कहले अन्य देश में बसति स्थापन करने वाणिज्य प्रसार पर वाणिज्य कोठी निर्माण करने सह सामर्थ्य बुद्धि करने को ही बुझाई थाए। तेल उपनिवेश स्थापन करार अर्थ कौन ना अन्य देश को जाई सेठारे निजर बसति को स्थापन करने ता सहित वाणिज्यर प्रसार पर सेठी वाणिज्य कोठी निर्माण करी से जगार बसति स्थापन करने उपनिवेश स्थापन बोली कहा जाए। चलो ओलंदाज विषय डिस्कसन करवा। 16 शताब्दीर शेष भागरे हॉलैंड वर्तमान ता ना हूँ नेदरलैंड। तो 16 शताब्दीर शेष भागरे हॉलैंड जार वर्तमान नाम हूँ नेदरलैंड अधिवासी मानक डच बा ओलंदाज माने भारत सहित वाणिज्य करने को प्रयास करी नौयात्रा आरंभ करते। तो ओलंदाज माने केबे हूँ नौयात्रा आरंभ करते ना 16 शताब्दी भारत में वाणिज्य करने उद्देश्य नौयात्रा आरंभ करते।
1602 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେମାନେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କେବେ ସେମାନେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଓଲନ୍ଦାଜ ମାନେ ଗଠନ କଲେ ନା 1602। ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ 1602 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଲନ୍ଦାଜ ମାନେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ସହିତ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିକୁ ଦଖଲ କଲେ। ଗୁଜୁରାଟ, କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ, ବଙ୍ଗଦେଶ, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋଚିନ୍ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଭାରତରେ ଏକଚେଟିଆ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାଭା ଓ ସୁମାତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦିନାମାର, ତାହେଲେ ଆସିଲେ ଦିନାମାର, ତାହେଲେ ଦିନାମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଉଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଡେନମାର୍କର ଅଧିବାସୀକୁ ଡେନସ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନାମାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଡେନମାର୍କର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଡେନମାର୍କର ଅଧିବାସୀକୁ ଡେନସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଡେନସ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଦିନାମାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟିକ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରି ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବଙ୍ଗଦେଶର ଶ୍ରୀରାମପୁର ଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ବିକ୍ରୟ କରି ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଡେନମାର୍କର ଅଧିବାସୀକୁ ଡେନସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଦିନାମାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବାଣିଜ୍ୟିକ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରି ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବଙ୍ଗର ଶ୍ରୀରାମପୁର ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ବିକ୍ରୟ କରି ଭାରତରୁ ସେମାନେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଦିନାମାର ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିକୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଚାଲ ଜାଣିବା। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ପ୍ରଥମ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ବଣିକ ଓ ନାବିକ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାରୁ ରାଣୀଙ୍କର ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ପ୍ରଥମ ଏଲିଜାବେଥ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟର ଶେଷ ଭାଗକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡର ଦଳେ ନାବିକ ଆଉ କ'ଣ ନା ବଣିକ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଣୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କଲେ। 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ସନନ୍ଦ ପାଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। 1609 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1609 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସକୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତ କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ନା ଜେମ୍ସ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସକୁ ହେଉଛି ଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ହକିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସୁରତଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କିଏ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଦୂତ ସାର୍ ଟମାସ ରୋ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ କାହା ସହିତ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି ସେମାନେ ସାଲିସ୍ କରିକି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଦୂତ ସାର୍ ଟମାସ ରୋ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ କୋଠି ନିର୍ମାଣ ଅଧିକାର ହାସଲ କଲେ। ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନା ତାଙ୍କଠାରୁ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଧିକାର ବି ହାସଲ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ତଥା ଦେଶର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି କ'ଣ କଲା ନା ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମସିଲପଟ୍ଟମ, ମହାନଦୀ ମୁହାଣସ୍ଥ ହରିପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ହୁଗୁଳି, ପାଟନା, କାସିମ ବଜାର ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖନଯୋଗ୍ୟ। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଏବେର ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ, ବମ୍ବେ ଏବେର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ, କଲିକତା ଏବେର ହେଉଛି କୋଲକାତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତାହେଲେ କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ନା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଥିଲା, ବମ୍ବେ ଥିଲା, କୋଲକାତା ଥିଲା ହେଉଛି କ'ଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। 1639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜମାନେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜଠାରେ ପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କେବେ ହେଉଛି ପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ନା 1639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ।
ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ପର୍କଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ ଠାରେ। ସେହିପରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବମ୍ବେକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ରାଜା ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସକୁ ଯୌତୁକ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୌତୁକ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଦିଆହେଇଥିଲା ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବମ୍ବେକୁ, ମାନେ ବମ୍ବେକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ରାଜା ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସକୁ ଯୌତୁକ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସ ବମ୍ବେକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି 1668ରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତାହେଲେ ବମ୍ବେରେ କେବେ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ବା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ନା 1668ରେ। 1690ରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗର ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ ପୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତ କେବେ ହେଉଛି ପୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ନା 1690ରେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନା ବଙ୍ଗର ହୁଗୁଳି ସ୍ଥାନରେ। ହୁଗୁଳି ନଦୀ ମାନେ କଲିକତା, ଆମ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କହୁଛେ କଲିକତାରେ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ହୁଗୁଳି ନଦୀ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଏବଂ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ସୁତାନଟି କଲିକତା ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ଜମିଦାରୀ ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସୁତାନଟି କଲିକତା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଠାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ନା ଜମିଦାରୀ ପାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଚାଲ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଦେଇଛି ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ। ୟୁରୋପର ମାନଚିତ୍ରରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ହଲାଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଡେନମାର୍କ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଆମର ମାନଚିତ୍ରରେ ରହିଛି, ୱାର୍ଲଡ ମାନଚିତ୍ରରେ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଏଇ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାର ରାଜଧାନୀର ନାମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ବକ୍ସରେ ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଚାଲ ଜାଣିବା। ଫ୍ରାନ୍ସର ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଲବର୍ଟଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସୁରତଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ସୁରତଠାରେ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ହେଉଛି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇ ଫରାସୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସୁରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କଲା। ପରେ କମ୍ପାନୀ ମସିଲପଟ୍ଟନମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଏବେର ପୁଦୁଚେରୀ ଯେଉଁଟା ବଙ୍ଗଳାର ଚନ୍ଦନନଗରଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଫ୍ରାଙ୍କ ମାର୍ଟିନ ନାମକ ଫରାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜାପୁର ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବା ପୁଦୁଚେରୀ ହାସଲ କରି ସେଠାରେ ୟୁରୋପୀୟ ସୈନ୍ୟ ଓ 500 ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ରୀତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଶିବିର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଫରାସୀମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଶିବିର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିକ ଡିଫ୍ଲେ ଚନ୍ଦନନଗରର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ପାରିଲେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଭାବିଥିଲେ, ଯଦି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭାରତରେ ଆମେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଫଳରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସଂଘର୍ଷ କେମିତି ହେଲା ନା ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିକୁ ନେଇ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେହି ସଂଘର୍ଷଟା କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ନା ସେହି ସଂଘର୍ଷଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରା ଯାହାକି ଏବେର ଚେନ୍ନାଇ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଯାହାକି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଏବେର ପୁଦୁଚେରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ ଦୁର୍ଗଟା ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଥିଲା ଆଉ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ବାଣିଜ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଆଉ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲେ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର 1740 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଉଛି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର, ଶେଷ ହୋଇଥିଲା 1748ରେ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ୟୁରୋପରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ଫରାସୀ ଦୁଇ ବିପରୀତ ପକ୍ଷ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମରଟା ମନେ ରଖ 1740ରେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା
1748 ତାହେଲେ 8 ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇଥିଲା। इंग्रेज माने प्रथमे फरासी मानकर दुर्ग पंडिचेरी को आक्रमण करते। फास्ट इंग्रेज माने आक्रमण कले हूँ फरासी मानकर दुर्ग पंडिचेरी को। अलरेडी मुझे फरासी मानकर हूँ दुर्ग थिला पंडिचेरी बोली। फरासी सेनाबाहिनी को डिप्ले परिचालना करी इंग्रेज मान को हटाई दे इंग्रेज मानकर दुर्ग मांद्राज अधिकार करते जहाँकि एबार चेन्नई। तेल इंग्रेज मानक दुर्ग थिला चेन्नई मांद्राज जोटा। ठीक यही समय रे यूरोप रे इंग्रेज और फरासी मानकर शांति चुक्ति होइथिला। तो ये प्रथम समय रे कौन होइथिला ना इंग्रेज और फरासी मध्य कौन होइथिला ना शांति चुक्ति हो जाइथिला। यही चुक्ति अनुଯାयी भारतर फरासी और इंग्रेज मानकर युद्ध बंद है। भारत में जो शांति चुक्ति होइथिला से शांति चुक्ति अनुसार फरासी और इंग्रेज मानकर युद्ध होउची भारत में बंद हो गला। डिप्ले बाध्य होई इंग्रेज मानकर मांद्राज चेन्नई को फेराई देले। को जीति थिले से चेन्नई को कौन कले ना इंग्रेज मान को जीति थिले ताकू कौन कले ना ताकू हस्तांतर पुणी आउथरे कहा करते ना फरासी मान को फेराई देले। डिप्ले बाध्य होई इंग्रेज मानकर मांद्राज चेन्नई को फेराई देले। द्वितीय कन्नट समर 1750 आरंभ होता और शेष होता 1754। शांति चुक्ति अनुजाई भारत में इंग्रेज और फरासी मानक मध्य शत्रुतार अवसान होता सुधा हैदराबाद और कर्णाटक नवाब पद पर से पुणी संघर्ष में अवर्तीर्ण होते। तो क्या होते ना हैदराबाद और कर्णाटक नवाब पद पर माने किए नवाब हम से हैदराबाद और कर्णाटक नवाब पद पर से पुणी संघर्ष में अवर्तीर्ण होते। शांति चुक्ति होता इंग्रेज और फरासी मान भितर कौन हम नहीं केबे युद्ध हब नहीं किंतु हैदराबाद और कर्णाटक नवाब पद पर पुणी संघर्ष है। कर्णाटक नवाब पद पर इंग्रेज माने अनवर को समर्थन करथिले। ताले कर्णाटक नवाब पर इंग्रेज माने काहाकू समर्थन कले ना अनवर को समर्थन करथिला बेले फरासी माने चांदे साहेब को समर्थन कले। फल युद्ध आरंभ है। युद्ध में अनवर उद्दीन परास्त हेले और निहित हेले। चांदा साहेब कर्णाटक नवाब हेले। एणे हैदराबाद सिंहासन पर निजामकर पुत्र नासिर जंग और नाती मुजाफर जंग मध्य कंदल लगी थिला। इंग्रेज माने नासिर जंग को और फरासी माने मुजाफर जंग को समर्थन कर युद्ध अवर्तीर्ण हेले। तांकर मोटो थिला जे इंग्रेज फरासी मानकर मोटो थिला जे युद्ध करबा। कारण फरासी माने चाहुथिले जे जेकोसी उपाय रे इंग्रेज मान को कौन करिवे ना भारत विताड़ित कर निजे साम्राज्य स्थापन करेंगे। से जड़े जदि आउ जन को सपोर्ट कला आउ जन को सपोर्ट कला। फरासी गवर्नर डुप्ले षड्यंत्र नासिर जंग परास्त और निहित हेले। मुजाफर हैदराबाद निजाम हेले। फल भारत में फरासी शक्ति वृद्धि पाइला। इंग्रेज मान शक्ति लोप पाइला। यही समय इंग्रेजर चतुर विचक्षण युवक क्लाइव इंग्रेज सेनाबाहिनी परिचालन दायित्व वहन कले। जितेबाला इंग्रेज मानकर कर्तृत्व लोप पाइबा बस से समय जड़े सेनाबाहिनी परिचालना किए करथिले ना चतुर विचक्षण युवक ना थिला होची क्लाइव। क्लाइव को परिचालन इंग्रेज सेनाबाहिनी कर्णाटक राजधानी आकट अधिकार कले। अनवरुद्दीन पुत्र मोहम्मद अली को कर्णाटक नवाब कराइले। क्लाइव को नेतृत्व में इंग्रेज मान प्रभाव वृद्धि पाइला। यही समय फ्रांस सरकार डुप्ले को फ्रांस को फेराई नेले और डुप्ले भारत को विदाय नेला पर फरासी मान क्षमता लोप पाइला। डुप्ले कौन ला भारत विदाय नेले तापर होची कौन फरासी मान क्षमता भारत कौन पाइला ना लोप पाइला। तृतीय कर्णाटक समर विषय चलो जानिबा जोटा कि आरंभ होता 1758। 1756 ख्रीष्टाब्द यूरोप इंग्लैंड और फ्रांस मध्य 7 वर्षीय युद्ध होता। ताले 7 वर्ष धरी इंग्लैंड और फ्रांस मध्य कौन होता ना युद्ध लगी। यार प्रतिक्रिया भारत में प्रतिफलित है। इंग्रेज सेनाध्यक्ष क्लाइव 1757 ख्रीष्टाब्द फरासी वाणिज्य कोठी चंदन नगर को अधिकार कले। ताहले केबे होची चंदन नगर को होची अधिकार करथिले ना चंदन नगर को अधिकार कले होची केबे ना 1757 ख्रीष्टाब्द। फरासी सरकार युद्ध चलाइबा पई काउंट डी लाली को भारत को पठाइले। काउंट डी लाली 1758 ख्रीष्टाब्द सेंट डेविड दुर्ग अधिकार कले। 1760 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज सेनापति आयरकुट वांडियस युद्ध में डी लाली को परास्त कले। पंडिचेरी और माहे इंग्रेज मान द्वारा अधिकृत है। दाक्षिणात्यर इंग्रेज मान क्षमता विस्तार पाइला। ताले पंडिचेरी माहे होची कहार अधिकृत
ଅଧିକୃତ ହେଲା ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। 1763 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପର ସପ୍ତବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମାପ୍ତି ଘଟିବାରୁ ଫରାସୀମାନେ ସନ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶ ହେଉଛି ସବୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଏହି କର୍ଣ୍ଣଟ ସମର ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବଙ୍ଗଦେଶରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ମାନେ ଯେତେକ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଜଣେ ଯୁବକ ଯେ ଚତୁର ବହୁତ ଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେନାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କର ସହିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।